Good morning students. A hearty welcome to My PU Chemistry YouTube channel launched by Mysore District PU Lecturer, Chemistry Lecturer 4. Dear students, today we are going to take a second part of the chapter 1, organic chapter, that is basic concepts and the principles of basic concepts and techniques. And in that chapter, we are going to start with nomenclature of organic compound. Now, you all might be thinking that what is the nomenclature of an organic compound? Why do we need to study this nomenclature of an organic compound? And what is meant by nomenclature? Now, why do we study? Of course, it's there in our NCERT syllabus, which gives us a detailed information how we have to name an organic compound. It does not end here itself, but we are going to name all the organic compounds present in the second PUC syllabus. We are going to name each and every organic compound by an IUPAC system. Not only that, whenever we come across with any organic compound, we are going to name it. Now, let us see how this naming can be done. The nomenclature of an organic compound can be done in two ways. That is, the first system is called as common system, and the second system is called as IUPAC system. Now, let me say you first here what is an common system. ಈ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ the origin of a compound are based upon the properties or the discoveries, they are going to name it in the form called as a common name. The other name is here is trivial name. ಈ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಡಿಸ್ಕವರರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Sometimes it is based upon the trivial reasons also, but never gave any information regarding the structure. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಹಿಯರ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ citrus fruits. Now, this citrus fruits contain an acid. The name of that acid is citric acid. Now, whatever the acid obtained from this citrus fruit, ಅಂದರೆ citrus fruit ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, like ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, orange, all those fruits contain a citric acid. The acid obtained from the citrus fruit is called as a citric acid. Another example I will give you here, that is formic acid. Do you know that how we got this name formic acid? This name formic acid is obtained from Formica. Formica is the Latin word used for red ant. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಇರುವೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಕಾ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ಸುಮಾರು ಹೆಸರು ಅದು ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ and it was very difficult to study and there was no basis of any structural information. ಅದಕ್ಕೇನಾಯಿತು, they thought of developing an systematic way of naming an organic compound. Now that systematic naming of an organic compound is called as IUPAC system. This IUPAC system is expands as International Union of Pure and Applied Chemistry. ಈ International Union of Pure and Applied Chemistry, what are the important things here it explains is, no two structures have same name. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು 2-3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us start with this IUPAC nomenclature of an organic compound. ಈ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ IUPAC ನೇಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ IUPACನಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್. ಮೂರನೇದು ಸಫಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಟು ದ carbon chain, that is a continuous carbon chain. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೀಗ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದ ಅದರ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯೂ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ root word. For example, if there is one carbon, we are using the root word as meth. If there are two carbon atoms, we are using the root word as eth. ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್, 5ಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆಂಟ್, 6 ಹೆಕ್ಸ್, 7 ಹೆಪ್ಟ್, 8 ಆಕ್ಟ್, 9 ನೋನ್ ಮತ್ತು 10ಗೆ ಡೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆತ್, 2ಕ್ಕೆ ಎತ್, 3ಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪ್, 4 ಬ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಈ ಥರ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Now what is this suffix? Suffix has got two types. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕೇನ್. ಎರಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್, ಮೂರಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ functional groups. This functional group can be alcohol, aldehyde, ketone, etc. It can be alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ether, ಈ ಥರ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. Now here coming back to prefix, I said you that prefix is substituent to the carbon chain. Now what are those substituent is called as? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now from where do we get this alkyl? Alkyls are derived from saturated hydrocarbons by removing one hydrogen atom. I'll repeat it here. Alkyls are obtained by removing one hydrogen atom from saturated hydrocarbons. Let me take here one example how we can have this alkyl. Now CH4 ಅಂತ ಅಂದರೆ methane. We know that it is a saturated hydrocarbon. ನಾವು ಈಗ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ CH3ಗೆ ನಾವು ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ C2H6 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಥೇನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ C3H8 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಪೈಲ್. ಹೆನ್ಸ್ all the saturated hydrocarbons from which one hydrogen atom is removed, that names are called as alkyls. I hope this have cleared. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ: ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ವರ್ಡ್. ಇದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? Alkyl groups are those which has been derived from saturated hydrocarbons by replacing one hydrogen atom. Not replacing, by removing one hydrogen atom. Whereas root word indicates here the number of carbon atoms present in the given organic compound, and that is a parent chain
ಅಥವಾ a long continuous carbon chain. Whereas suffix is the one which is added after the root word. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಥರದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್. It can be a single, double or a triple bond, whereas secondary suffix is a functional group. Now in this session, as I said you, we are going to study only about the carbon single bond, that is only about the saturated hydrocarbon. Now let us start naming of an organic compound. Now to name an organic compound, we have to follow some basic rules. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೆಯೋಣ. ನಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ called as parent chain. Let me take an example here. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್. ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಚೈನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 7. ಅಂದರೆ ಈ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಚೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ continuous carbon chain called as parent chain. Now let us go for the second rule. Second rule, numbering of carbon atoms. Now how to number the carbon atoms? Let me take again here one example. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದಾದರೂ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದನೂ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. I'll repeat it here. The substituent attached to the parent chain should get the least. As per the first rule, let us first see here which is our parent chain. So this is our parent chain. Now from where we can number it?
Suppose if I start numbering from the left hand side, 1, 2, 3, 4. The alkyl group here is attached to the 4th carbon atom. Now let me see from the right hand side nodana. 1, 2. So ee kadeಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಗೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. Now here if you see, let me number it from this side. 1, 2, 3, 4, 5. Let me check it here from, it is for 3, 1, 2, 3. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೂ 3ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೂ 3ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ when there is equivalent number from both the side we are getting, we can take any option of numbering either from the left hand side or from the right hand side. Suppose in the third rule I'll take if there are 2 or more substituents are present, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Now let me first select the parent chain. So our parent chain is this one. This is our parent chain first. Now numbering should be done either from left or right, which is the correct method to number. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, the substituents when you take a summation, ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು methyl group is at carbon 3, another one is at carbon 4. When you add this, we are getting 7. Let me take it from the other end. 1, 2, 3, 4, 5. One is at the position of 4, other is at the position of 5. When you add, I am getting 9. Andre, this numbering is correct because 9 is more than 7. So we have to select the substituent at the position of 3 and 4. I hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು 2 ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್. Now what is our fourth rule? If the substituents are same. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ again we are going to select the parent chain as per the first rule. As per the second rule and the third rule, numbering should be done in such a way to get the minimum number to the substituent. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can take it from anywhere. 1 2 3 4 5 6. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು? ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3. ಎರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಸ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರಿದ್ದಾಗ ಟ್ರೈ, ನಾಲ್ಕಿದ್ದಾಗ ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಥರ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಸತಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ANE ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ 3, ಅನದರ್ ಒನ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ 3,4 ಹೈಫನ್ ಬರ್ದು ಡೈ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು, ಮೀಥೈಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ 4, ಹೈಫನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಡೈ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈ ಮೀಥೈಲ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ 3,4-dimethyl hexane. If the substituents are different. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. Second and the third rule we saw how to number it, that is either from the right side or from the left side, so that we should get the minimum number to the substituents. Then the next fourth rule ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದಾಗ 2 ಅಥವಾ 3 ನಾವು ಅದರ ಹೆಸರು ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಆ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ರೂಲ್. Now first what we have to do here, select the longest continuous chain. ನಮ್ಮ longest continuous chain ಇದು, we have to select this. ಆಯಿತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇದು ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7. So this becomes to be the longest continuous. Now the numbering. If I take from here 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ 2 ಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 7. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7.
11. So, this we are going to take. Carbon 2 has got one group, carbon 5 has got another group. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ we have got different substituents. Now, how we have to name this? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು? The name when there are different substituted should write according to the alphabetical order. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೇಟರ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು 2ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 5 ಬರಿಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2ಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮೀಥೈಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ 5ಕ್ಕಿರೋದು ಈಥೈಲ್. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇ, ಮೀಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್. ಅಂದರೆ ಇ ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈಥೈಲನ್ನು ಹೆಸರು ಬರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಏನಿದೆ? ಮೀಥೈಲ್, ಸಾರಿ ಈಥೈಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಯಾವುದಿರೋದು? ಈಥೈಲ್. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಈಥೈಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ 2ಗೆ ಮೀಥೈಲ್. Now, how many carbon atoms are there? 8. Root word ಯಾವುದು? Oct. Since carbon contains single bond, it is called as octane. ಅಂದರೆ 5 ethyl, 2 methyl, 8 carbons ಇರೋದ್ರಿಂದ octane. That is called as how to write a UPSC name when we have 2 different substituents. Now, let us go for the next 6th rule. Now, 6th rule ಏನಂತಂದರೆ, if 2 substituents are in equivalent position, then the numbering should be given to the substituent according to the alphabetical order. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ I'll take an example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if 2 substituents are at equivalent position, ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ 1 2, 1 is at the position 2, 3 4 5. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ another one is at 4, 2 plus 4 6. Now when I take it from the other end, 1 2 3 4 5. One is at 2, other is at 4, that is 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಲೆಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಈಥೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೀಥೈಲ್. That means when there are 2 substituents at the equivalent position, the name should be preferred to give according to the alphabetical order. So hence we have to number here to give from the right hand side 1 2 3 4 5. So 2 ethyl, 4 methyl. Since there are 5 carbon atoms present, it is pent and double bond, single,
ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ANE ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ 2-ethyl 4-methyl pentane. How we have to select? Which chain we have to select when we have 2 equal longest chain? Now let us learn through a example. ಒಂದು example ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Now let us see here which parent chain we have to select. Let me number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. It is only 3, we won't consider. It has got only 4, we are not going to consider. Now let us see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. This is also contains 7 carbon atom and here this chain also contains 7 carbon atoms. ಈಗ ಯಾವ ಚೈನನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. I'll repeat here. If there are 2 equal parent chains are present, that is 2 chains containing the same number of carbon atoms, then we have to select a chain which has got more substituents. Now here, if I select this chain, 1, 2, 3, 4 substituents are present. If I select this parent chain, 1, 2, and this is one full substituent, and hence we are going to take this as our parent chain. ಅಂದರೆ ಈ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೈನು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಚೈನ್ನಲ್ಲಿನೋ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ರೂಲ್ 8. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 8ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here it contains 8 carbons. Now let me see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now the one containing 9 carbon atoms we will select as an longest chain. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 5ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ 5. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಎಂಡ್, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ 5ಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯಿತು. ಈ 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ 5ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ 5. ಪುಟ್ ಎ ಹೈಫನ್, ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ? 1, 2, 3. ಪ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತು 2. ಇಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 2ಕ್ಕೂ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ರೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಡೈ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1, 2 ಡೈ ಮೀಥೈಲ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
propyl. ಇಲ್ಲಿ 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ nonane. So this is the name for this carbon, hydrocarbon. That is for the bigger complex substituent hydrocarbons we have named. I hope you have understood all these simple basic rules, how to name it and how the names are purely based upon its structure. And one more advantage of this IUPAC names is, if you know the names, we can even write the structure very easily, whereas that is not possible in the case of a common names. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು IUPAC ನೇಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ IUPAC ನೇಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ IUPAC ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. Now let us take few examples. So here are the few examples. Now let us use all the basic rules what we have studied and write the name for this given example. I'll take this first. According to the first rule, we have to see the longest chain. Then here we could see there are 2 chains, and the longest chain is the parent chain. So here this comes to be the, okay, let me count, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. So this is the longest chain. Okay, now here this is the substituent. Suppose if we count from here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5, ಕಾರ್ಬನ್ 5ಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಣ, 1 2 3 4 5 6 7. ಆಗಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 3ಕ್ಕೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ the least number to the substituent. So here we are getting methyl group at carbon 3. So ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, 3 hyphen methyl. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, 7. So whenever there are 7 carbon atom, the name is, that is the root word is here hept, and it is an alkane. So this is 3-methyl heptane. Now let me go for this example. Now here we could see this is the longest chain. So let this be our parent chain. Okay, now let us number it from left hand side, 1 2. So here methyl group is at position 2, 3 4 5 6. Ethyl is at position 6. So totally there are 8 carbon atoms are there. So the parent chain name is octane. Now one methyl group is at position 2, ethyl group is at position 6. Now 2 plus 6 will be getting 8. Let us see from the other end, 1 2 3 4 5 6 7. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, one substituent 3ನೇ ಗ್ರೂಪ್ಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 7ಕ್ಕೆ. So when you add it is 10. So we consider this. Now let us name it. So 2-methyl 6-ethyl ಇದೆ. But as per another rule, whenever there are 2 or more substituent, we have to write it following the alphabetical order. So alphabetical order ಇಂದ ಬರೆದ್ರೆ ethyl ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, methyl ಅದು ಆದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. So first we will write here ethyl. So ಏನಿದೆ ಇದು, 6 ethyl, then
At the position of 3, methyl group is there. Sorry, at the position of 2, methyl group is there. So, we will write 6 ethyl, 2 methyl. Since there are 8 carbon atom, it is an octane. 6 ethyl, 2 methyl, octane. Now, let me go for the other example. Now, here, if you take from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, if you take it from the right hand side, the number for the substituent will be more. So, let us take it from left hand side. So, at the position of 3, 1 methyl group is there. At the position of 4, 1 methyl group is there. Since there are 2 methyl groups are there, let us not repeat the names 2 times. Instead that, we have to use the prefix di, tri, eradiದ್ರೆ di, ಮೂರಿದ್ರೆ tri. ಆ ಥರ ಬರೀ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದು ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಡೈ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ 3ಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4ಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈ methyl. Since 7 carbon atoms are there, it is heptane. Okay. Now, let us consider this example. When you take again from left hand side and number it and see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 carbon atoms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbon atoms are there. So, now, one is at the position of 3, another at the position of 4, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ position 7 ಗಿದೆ. So, then it is 14. The summation of these numbers will get as a 14. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ 1, 2, 3. ಒಂದು 3ಗೆ 4, 5, 6, ಇನ್ನೊಂದು 6. ಇನ್ನೊಂದು 7. So, this number will be more. So, let us consider this substituents numbering. So, now let us name it. So, again we have to follow the same alphabetical order. Now, at the position of 4 for the carbon 4 we have here ethyl group. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ 4 ethyl. 3 ಮತ್ತು 7ಗೆ ಏನಿದೆ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. 2 ಸತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 3, 7 ಡೈ ಮಿಥೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋನೇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go for the another 1 or 2 examples related to the same. Okay, let us see for this example how we can write the name. So, this is our the parent chain. ಇದು ನಮ್ಮ root parent chain ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 5ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಕ್ಟೇನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 4ಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿಸ್ ethyl group, another one is methyl group. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈಥೈಲು ಇದೆ ಮೀಥೈಲು ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 2 ಸತಿ ನಾವು 2 ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಈಥೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 4, ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ethyl. Okay, now at the position of again 4, what group we have there? Methyl. So 4 ethyl,
4-methyl. How many carbon atoms are there? 8. So that becomes to be octane. So 4-ethyl, 4-methyl octane. Now for this, here when you see it, looks little bit complicated. That is a complex substituent. So as per our last tool, we have studied that whenever there is a complex substituent, we have to number it in the bracket, that is in the parenthesis. So let us see how to number it. Now first let me see how many carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in this chain we have 10. You could see there is another one chain also there. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ ಪರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್, ಯಾವ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ಈ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5. 5ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ 5 ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, 5 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 5. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ? ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 1, 2, 3, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2ಗೆ. ಸೊ 1, 2, 3, 4. ಈ 2ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 2 ಈಥೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು? 4. ಸೊ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಯೂಟೈಲ್. This is our complex substituent which is having ethyl at the position of 2 with 4 carbon atoms in the parent chain. So, ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? 2 ethyl butane. Now let us go for this. Now here at the position of 3 there are 2 methyl groups. Now first we'll write this for the 2 methyl group for the carbon 3. So now we'll continue with here 3, 3. ಎರಡು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್. ನಾ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 10. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ decane. This is how we have to name the complex substituent. So till now what we have seen here is how to write IUPAC name for the given structure. Now let me show you 1 or 2 examples. If they have given us IUPAC name, for that how we can write the structure. I hope ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿರೋದು? IUPAC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು IUPAC ಎಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ.
ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ IUPAC ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು, 2-methyl-hexane. ಇದು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 6. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. Okay, we have written here 6 carbon atoms. Number it. ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನಿದೆ, ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 2ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 3 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು H2 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 H2 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ H2, ಕೊನೆಗೇನಿದೆ 1 ಇದೆ, CH3. ಈ ಥರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4-ethyl 3-methyl-heptane. ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ 7. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ 4ಗೆ ಏನಿದೆ, ಈಥೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಈಥೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ CH2 CH3. ಈ ಥರ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು C2H5 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 3ಗೆ ಏನಿದೆ, ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ CH3. Now we have to write the remaining hydrogen atoms. So here only one bond is there, so CH3. 1 plus 1 2, we have to write 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ we'll write 1. 1 2 3 we'll write 1. 1 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2, 1 2 another 2. So in last 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ CH. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟನ್ನು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 4 6 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಆಕ್ಟೇನ್. ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 4ಗೆ ಮತ್ತು 6ಗೆ ಏನಿದೆ, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4 1 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬನ್ 6 1 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. The rest is we have to write number of hydrogen atoms to satisfy the valency of a carbon. So this is CH3, this is CH2, CH2, this to be a CH, this is CH2, this is CH, this is CH2, this one is CH3. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3-methyl butene ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4. ಕಾರ್ಬನ್ 3ಗೆ ಏನಿದೆ, ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮಿಥೈಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ 2ಗೆ ಏನಿದೆ, ಈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. So we are having here 1 double bond. Now
fill the number of atoms here to satisfy our tetravalency of carbon. So, CH3 ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ H 1, 2, 3, 4 are satisfied. So, here only one, this is. So, these are the few examples for how to write for the name of a structure or how to write the structure for the given names. Many more such examples will be given in our description box. So, you have to take a link, we will give you the link, we will provide you the link. From the link you can collect the problems.